Hello everyone. Today we are going to discuss about The Outcast by Sharankumar Limbale. Actually, this is the autobiography of Sharankumar Limbale. You need to study a part of that. That means the extract from The Outcast. The Outcast is written in Marathi language. So the Marathi meaning of outcast is Akkamashi. It means impure of blood. So the title Outcast means the someone who is refused acceptance. So Sharankumar Limbale is a Maharashtrian author, poet and literary critic. As he himself described, I am an Akkamashi or half caste. I am contempt, branded illegitimate. He was born as an illegitimate son of high caste Patel and a poor landless untouchable mother Masamai, a Dalit woman who was married to Idar Campbell in Solapur. So as a result, Sharan Kumar neither belongs to the Maha community nor belongs to the Maratha community. He is an Akkamashi, that is an outcast. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ലോവർ ക്ലാസ്സും അച്ഛൻ ഹയർ ക്ലാസ്സും ആണ്, ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് സൺ ആണ്. സോ മഹ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അല്ല, ദ ഹയർ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അല്ല. സോ ഈസ് നോൺ ആസ് അക്കാമഷി ഓർ ദ ഔട്ട്കാസ്റ്റ്. Then this Akkamashi is published in 1984, written in the Mahar dialect of Marathi language. Then it's later translated into Hindi and Tamil and also in Malayalam. English by Santosh Bhumkar എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Then in Akkamashi, which literally means impure of blood, Limbale describes his pathetic situation of not having an identity, a home or place of belongings. So the outcast is about the untouchable family in general and community struggles in particular. So actually the untouchability ആണ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. The present extract, noted for its employment of pathos, is the anger-filled narration of the incidents of caste discrimination and humiliation that the Dalit children faced during their school life. So we can move on to the text now. So the entire text is relating with a picnic. ഒരു ദിവസത്തെയാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിക്നിക്കിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദളിറ്റ്സിൻ്റെ ഓർ മഹ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ. ആക്ച്വലി സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറയാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽസൊക്കെ നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറീസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. നെയിംലി സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ നോവൽസ് എന്നാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, hypocrisy, caste system, the place of Dalit in the society, poverty, hunger, then exploration and protest are his common themes. ദെൻ അക്കാമഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രഗിൾസ്, ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Then now let's move on to the chapter. One day, all the boys and girls from our school were going on a picnic, but we, the Maha boys, didn't know this and so had come to school as usual, our school bags on our backs. Then our teacher asked us also to go back and get our tiffin. Excited at the thought of being out of schools, we ran home like oxen in a race of the Kurday. സോ ഒരു ദിവസം ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എല്ലാവരും കൂടി പിക്നിക്കിന് പോവാണ്. സോ വി ദ മഹ ബോയ്സ്, അതായത് ലോവർ ക്ലാസ് ബോയ്സ്, ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ സ്കൂളിൽ വരുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ വന്നു. സോ ടീച്ചേഴ്സ് സെഡ് എന്താണ്, ടിഫിനായിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം, നമ്മൾ പിക്നിക്കിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ആർ എക്സൈറ്റഡ്. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട്. സോ വി റാൻ ഹോം ലൈക്ക് ഓട്സൺ ഇൻ എ റേസ് ഓൺ ദ കെർഡേ. അപ്പോൾ കെർഡയിൽ കാളകളെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ കാളകൾ ഓടുന്ന പോലെ അത്രയും ആവേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഓടിയത്. വി റിട്ടേൺഡ് വിത്ത് ഔട്ട് ജോബ് ബക്രി
and Chutney tied up in dirty rags and joined the group of boys and girls who were standing in rows. Just the Bhairabai appeared, gripping the stalk of a dry java plant roughly and pulled Persia from his row, making him cry. Bhairabai dragged him off. Persia wanted to go to the picnic uh, with us, but Bhairabai wouldn't let him. സോ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജോവ ബക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ധാന്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൗഡഗ് എന്നാണ്, അതായത് പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ധാന്യം കിട്ടുക. ചാണകത്തിന് നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് അരിച്ചെടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് റൊട്ടി ഈസ് ജോവ ബക്രി. ആൻഡ് ചട്നിയാണ് കൊടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുന്നത്? ടൈഡ് അപ്പ് പിന്നെ ഡേർട്ടി റാക്സ്, വൃത്തിയില്ലാത്ത തുണിയിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് കൊടുന്നത്. ദെൻ വി ജോയിൻഡ് വിത്ത് അതർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ റോ. എല്ലാവരും ഒരുക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങളും പോയി നിന്നു. ഈ സമയത്താണ് ബൈറാബായ് വരുന്നത്. ആളൊരു വടി, ജോവ പ്ലാന്റിൻ്റെ വടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദെൻ പേർഷ്യയുടെ അമ്മയാണ് ബൈറാബായ്. അപ്പോൾ പേർഷ്യനെ വരിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടു. എന്നിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. ദെൻ ബൈറാബായ് എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബൈറാബായ് പേർഷ്യനെ പിക്നിക്കിന് വിടുന്നില്ല. ഇനി റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Persia, follow me or I'll kick you. Your father has left to dig pits without eating anything. You must take his food to him or he will starve the whole day. He will chop you to pieces when he returns. Come along. Bhairabai was very annoyed at Persia and he lashed his back, abusing him. അപ്പോൾ പേർഷ്യയോട് പറയണം, മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പറയണേ, നിൻ്റെ അച്ഛൻ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലോട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അച്ഛന് നീ വേണം ഫുഡ് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ. ഫുഡ് കൊണ്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹി വിൽ സ്റ്റാർവ് ദ ഹോൾ ഡേ. ഒരു ദിവസം മൊത്തം അദ്ദേഹം പട്ടിണിയാവും. ദെൻ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നിന്നെ അച്ഛൻ കഷ്ണമായി അരിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ബൈറാബായ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പേർഷ്യനെ അടിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. It felt strange to be moving with all the teachers, boys and girls in a single group. അപ്പോൾ ഇവന് ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പോകാറില്ല, കാരണം അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ. Women gathered dried duck cakes, watched us admiringly. We were excited. Harya, who was grazing cattle along the banks of stream, looked restless. His father had taken him away from school and put him to work grazing cattle. Harya was employed on Girmalia's farm. For his hard work, he received food and 100 rupees a year. Harya's mother didn't even have proper clothes. Most of the time, everyone in the house was only half fed. Now that Harya had started working, he was no longer a burden but an asset to the family. The question of the bread was solved. There would be his pay at the end of every year. Clothes could be bought now for everyone in the house with that money. As we all passed by in rows, Harya, astride a buffalo, was singing. സോ ഇവിടെ പറയാണ്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നി ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഒറ്റ ലൈനിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിമൺ ചാണകം വറുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ധ്യാനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ആരാധനയോടുകൂടി നോക്കുന്നു. സോ വി വർ എക്സൈറ്റഡ്, ഞങ്ങളും ആകാംക്ഷയിൽ നിറഞ്ഞു. ഹരിയ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു, ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. ദെൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ പഠിപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ഗിർമല്യയുടെ ഫാമിൽ കൊണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ കന്നുകാലികളെ നോക്കലാണ് ജോലി. അപ്പോൾ അതിന് കൂലിയായിട്ട് അവന് ഫുഡും കിട്ടും. കൊല്ലത്തിൽ 100 rupees കിട്ടും. പെർ ഇയർ ആണ് 100 രൂപ. അപ്പോൾ ഹരിയുടെ ഫാമിലിയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കതും പട്ടിണിയായിരുന്നു, ഹാഫ് ഫെഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ ക്ലോത്ത്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഹരിയ ഈ ഗിർമല്യാസിൻ്റെ ഫാമിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തായി? ഫുഡ് കിട്ടി തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തിൽ 100 രൂപ കിട്ടുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ വാങ്ങി. സോ പറയാണ് ഹരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ബേർഡൻ അല്ല, അസറ്റാണ്. ഹി വാസ് നോ ലോങ്ങർ എ ബർഡൻ, ഹി വാസ് എൻ അസറ്റ് ടു ദ ഫാമിലി. ദെൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹരിയ ബഫലോസിനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അവരെന്നെ മേക്കൊക്കെ ചെയ്യാണ്. Then the tough boys of the group went up
the trees, and the other boys and girls ran about all over the place. So they reached their destination. The rough tough boys, അതായത് ഭയങ്കര കുരുത്തക്കെട്ട പിള്ളേർ, അവരിങ്ങനെ മരത്തുമൊക്കെ കയറി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുന്നു. The girls played fugadi, their teachers card games. There was great fun and excitement. Too young to participate, I merely watched them from a distance, admiringly them as those duck gathering women had admired us. സോ ഗേൾസ് കളിച്ച ഗെയിം ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഗഡി. ഫുഗഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തിരിയുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. ദെൻ ടീച്ചേഴ്സ് കാർഡ് ഗെയിംസ് കളിച്ചു. എല്ലായിടത്തും ഫൺ ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഓതർ ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ ഈസ് ടു സ്മോൾ, സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാണകം പറിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരാധനയോടെ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ലിംബാലെ ഇവർ കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ദെൻ Vani and Brahmin boys played kabaddi. It's important. Being marked as Mahars, we couldn't join them. So Malya, Umbria, Persia, all from my caste began to play touch and go. We played one kind of game while higher caste village boys played another. The two games were played separately like two separate whirlwinds. So the higher caste boys, Vani and Brahmin boys played kabaddi. So കബഡിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിക്കേണ്ടും വലിക്കേണ്ടും ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ അൺടച്ചബിൾ ഉള്ളതാണ്. സോ അവർ ബി മാർക്ക്ഡ് ആസ് മഹേഴ്സ്, ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തി. സോ മല്യ, ഉംബ്രിയ, പേർഷ്യ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിൽ പെട്ട എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ടച്ച് ആൻഡ് ഗോ കളിച്ചു തുടങ്ങി, തൊട്ടോടി. അപ്പോൾ തൊട്ടോടിയിൽ ഒരു ഐറണിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റീനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം അവർ കളിക്കുന്നത്. So we played one kind of game. Vani and Brahmin boy played other kind of game. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടു സെപ്പറേറ്റ് വേൾഡ്വിൻസ്, രണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓതറിന് തോന്നുന്നത്. ദെൻ പ്ലേ ഓവർ, കളി കഴിഞ്ഞു. വി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ടു ഈറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നു. ദെൻ boys and girls from higher caste like Vani, Brahmins, Marwari, Muslim, Maratha, Tali, fisherman, goldsmith, and all the teachers, about 100, also sat in a circle under a banyan tree. ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഹയർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ടൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 100 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരു ബനിയൻ ട്രീയുടെ ചോട്ടിൽ സർക്കിളായിട്ട് ഇരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. We the Maha boys and girls were asked to sit under another tree. ഞങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വേറെ ട്രീയുടെ ചോട്ടിലിരിക്കാനായിട്ട് പറയാനുണ്ടായത്. Then the higher caste once said a prayer before eating which didn't make any sense to us. അപ്പോൾ ഈ ഹയർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഒരു പ്രയർ ചെല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മേ ബി ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ്. Then Persia didn't even have a piece of cloth to tie up his food in, so his bakris were tied with mine. Malya had brought bombil fish, Umbria had brought only bakri and no chutney. We opened our bundles. The high caste children offered their food to our teachers. There was a variety of fried and tasty food. So പേർഷ്യ രണ്ട് പേരുണ്ട്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ പേർഷ്യയ്ക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. സോ അത് ഇവൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ മല്യ ബോംബിൾ ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബോംബിൾ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസാർഡ് ഫിഷാണ്, ബോംബെ ഡക്ക് എന്നും കൂടി അറിയും. ഇതാണ് മല്യ കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ ബ്രെഡൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഉംബ്രിയ ബക്രി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ചട്നി കൊടുത്തിട്ടില്ല. So we opened our bundles and higher caste children offered their food. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ഫുഡാണ്, ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. ഇവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൗഡഗ് എന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ചതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ടേസ്റ്റി. ഈവൻ ദ ട്രീ വി സാറ്റ് അണ്ടർ വാസ് സ്കാറ്റേർഡ് ലൈക്ക് അസ്. പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്ന ട്രീ അതും ഞങ്ങളെപ്പോലെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ആയിരുന്നു. Whenever the wind shook its branches, it produced waves of hot air that hit our faces. We sat in a broken shadow. ആ ട്രീയും വളരെ ശോഷിച്ചതായിരുന്നു. അവരിരുന്നിരുന്ന ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ട്രീ ആണ്. റിച്ച് പീപ്പിൾ ആണല്ലോ, റിച്ച് ട്രീ. ദെൻ ഇവർ പുവറാണ്. സോ ദ ട്രീ ഓൾസോ ഷാറ്റേഡ്. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ട് വേവ്സ് ആണ് മുഖത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത്.
Malia offered bombil curry and they exchanged their curry. അതായത് മഹർ ബോയ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഇവൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, ഡെയർ ഐ ഓഫർ മൈ ചട്നി ബക്രി ടു മൈ ടീച്ചർ. ടീച്ചറിന് ഞാൻ കൊടുത്താലോ, വുഡ് ഹി ഈറ്റ് ഇറ്റ്, അയാളത് കഴിക്കുമോ? പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, ഹയർ കാസ്റ്റ് ഉള്ളവരുടെ എങ്ങനെയാണ്, ദേ ആർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി. സോ അവരുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, ഹാഡ് ഗിവൺ ദം ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് whereas we had just pieces of dry buckeries which were hardly enough to satisfy cave of hunger. ഹയർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ അമ്മമാരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ കിട്ടുന്ന ബക്രീസാണ് ഉള്ളത്. സോ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അവരത് കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം വരികയാണ്. മൈ സ്റ്റൊമക്ക് വാസ് ലൈക്ക് എ വേ ടു ദ ഗ്രേവ് യാർഡ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്വാലോസ് ദ ഡെഡ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്, എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്മശാനം പോലെയാണ്, എപ്പോഴും ശവങ്ങളെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്മശാനം പോലെയാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഏതു നേരം വിശപ്പാണ്. മൈ മദർ മസമായി യൂസ്ഡ് ടു ഷൗട്ട് ആംഗ്രിലി, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ യു ഹാവ്, എ സ്റ്റൊമക്ക് ഓർ അക്കൽ കോട്ട്. എന്നോട് അമ്മ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിനക്കെന്താ വയറാണോ ഓർ അക്കൽ കോട്ടാണോ എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദർ സീംസ് ടു ബി എ ഗിസാർഡ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റൊമക്ക്. അതായത് ഗിസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ട്, അതിനെ എത്ര കിട്ടിയാലും തിന്നാലും മതിയാവില്ല. അതിങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡിങ് ഫുഡ്, ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ബേർഡാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫർ ഫോർ ഹങ്കർ. വിശപ്പിനുള്ള ഒരു മെറ്റഫറാണത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ നിൻ്റെ വയറ്റിലെന്താ കൊക്കപ്പുഴയാണോ എന്ന്, അതേപോലെ ചോദിക്കുന്നു. വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ അറൗണ്ട് വിത്ത് എ ബിഗ് ബൗൾ അറ്റ് യുവർ മൗത്ത്, ഐ ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് ഹാഫ് ഫെഡ്. അപ്പോൾ പറയാണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴും പകുതി വയറ് നിറഞ്ഞൊരു ഫീലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഒരു ചട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നടക്കായിരുന്നില്ലേ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ. വാട്ട് എവർ വാസ് ഗിവൺ ഐ എയ്റ്റ് ഗ്രീഡ്ലി ആൻഡ് നത്തിങ് വാസ് എവർ ലെഫ്റ്റ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ആക്രാന്തത്തോടെ കഴിക്കും, ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി വയ്ക്കാറില്ല. എവ്രി വൺ ഇൻ മൈ ഹൗസ് നീഡഡ് ഫുഡ്, സോ ഹൗ കുഡ് ഐ എലോൺ തിങ്ക് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ടിൽ ഐ വാസ് ഫുൾ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും പട്ടിണിയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നെല്ലാം തിന്നു തീർക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ആലോചിക്കുക. I had searched for every bit of leftover food in the house to make up my tiffin. ഞാൻ എൻ്റെ ടിഫിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന എല്ലാ പൊട്ടും പൊടിയും ഫുഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. I felt I had swallowed the whole land and was chewing stones. എനിക്ക് എല്ലാ ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം എടുത്ത് തിന്നാലും മാറാത്ത വിശപ്പാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. ചില സമയത്ത് കല്ലെടുത്ത് തിന്നാലോന്ന് വരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. The high-caste girls from our village offered us their curry and bakris without touching us. The thought that they might have seen our food upset me. I was ashamed of my food and felt guilty eating it. ഈ സമയത്ത് ഹയർ കാസ്റ്റിലെ ഗേൾസ് വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്യാണ്, ബക്രീസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് അസ്, ഞങ്ങളെ തൊടാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് അവർ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു നാണക്കേട് നമ്മുടെ ഓദറിന് ലിംബാലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ഗിൽറ്റി ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. The high-caste boys and girls from the village were eating together. The girls sat close to the teachers and they were all chatting, and we sat like owls watching them. We had before us only a crumbs of bombil. With each morsel, I chewed the lips of the laughing girls. At last we finished eating. അപ്പോൾ ഹൈ ക്ലാസ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ഗേൾസൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുന്നു, അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടാണ് തിന്നുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ മഹർ ബോയ്സ് ഒരു മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി സാറ്റ് ലൈക്ക് ഔൾസ് വാച്ചിങ് ദം. മൂങ്ങകൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ അവരെ നോക്കിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുവിധം ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ക്രംസ് ഓഫ് ബോംബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഞങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഗേൾസിൻ്റെ ചിരിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളത് തിന്ന് തീർത്തു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ഫിനിഷ്ഡ് ഈറ്റിംഗ്. The teacher asked the higher caste boys and girls to collect the leftover on the piece of paper and give it to us. I and Persia carried the bundle of leftover food on the way back. The higher caste boys and girls were laughing and joking, but our whole attention was on the bundle. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ബാക്കി വന്ന ഫുഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് വാങ്ങി. ഐ ആൻഡ് പേർഷ്യ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസൊക്കെ
ചിരിക്കുന്നു, തമാശ പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അവർ ഓൾ അറ്റൻഷൻ എവിടേക്കാണ് പോയത്? ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഈ ബണ്ടിലിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോയത്. Malya carried a bundle of bakri on his head, and we, the Mahar boys, followed him excitedly like hungry vultures. അപ്പം മല്യ ബക്രിയുടെ ബണ്ടിൽ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവനെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഹംഗ്രി വൾച്ചേഴ്സ്, വിശന്ന് പറഞ്ഞ കഴുകന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തു. At last we gathered in Girmalya's farm and opened the bundle. It contained crumbs of different kinds of food, and their spicy smell filled the air. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഗിർമല്യയുടെ ഫാമിലെത്തി. എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ബണ്ടിൽ തുറക്കുകയാണ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മെല്ലാണ്, അത് ഫുള്ള് അവിടെ ചുറ്റും പരന്നു. വി സ്ക്വാറ്റഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് സ്റ്റഫ്ഡ് അവർ സെൽഫ് ഗ്രീഡ്ലി. ഞങ്ങളൊരു സർക്കിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആക്രാന്തത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളത് തിന്നു. വി ഹാഡ് നെവർ ടേസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ. ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. വി വർ ഓൾ റിയലി ഗ്ലട്ട്നസ്. ഗ്ലട്ട്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീഡി ഓഫ് ഫുഡ്. അവർ സ്റ്റൊമക്ക് വേർ ആസ് ഗ്രീഡി ആസ് ബെഗേഴ്സ് സാക്ക്. അതായത് ബെഗറിൻ്റെ ഇതുപോലെ കൊട്ട പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക്ക്. വിശന്നിട്ട് ഏത് നേരവും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അത്ര ആക്രാന്തമായിരുന്നു. When I got home, I told my mother all this, like the victim of famine. She said, why didn't you get at least a small portion of it for me? Leftover food is nectar. Her words made Girmalya's farm cure in my stomach. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അമ്മോടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. സോ അമ്മ ഒരു ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു പീസ് കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത്? ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഇസ് നെക്ടർ. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണം അമൃതം പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് നെക്ടർ. സോ ഇത് കേട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഇവൻ്റെ വയറ്റിൽ ഗിർമല്യാസ് ഫാം കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. അതായത് അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം. Then on the next day, when I went to school the next day, the teacher had already asked the boys and girls to write an essay on the picnic. The students of the 7th form in particular were busy writing in the essay. Although I was only in the 3rd form, the teacher had asked us to also write. Both the classes are run in the same room. While the senior boys and girls wrote swiftly, I sat worrying. Then next day സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിക്നിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ റൂമിൽ തന്നെയാണ് 7th ഫോമും 3rd ഫോമും ഉള്ളത്. 7th ഫോമിലെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എഴുതുന്നു. ഇവൻ 3ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അവന് അത്ര എഴുതാൻ അറിയില്ല. സോ ഇവൻ ഭയങ്കര പേടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ എഴുതണമല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ളതിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. When the teacher noticed me apparently doing nothing, he grew annoyed and shouted, "You son of a bitch! Come on, start writing. You like eating an oats, don't you?" I picked up my slate and pencil, spat on the slate, smeared it, and wiped the slate with my shirt, which was already dirty, having been used like this so many times before. I don't know how and what to write. I kept thinking of how we had scattered in a circle under a tree in the forest eating. I remember the hands of Outcaste boys and girls offering us their leftovers, the withered tree in old shade we sat, the bundle of leftovers, the question my mother had asked, and the teacher calling me as a son of a bitch and a beefeater. How should I writing the essay my teacher had asked for? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും എഴുതാണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നെ ചീത്ത പറയാണ്, സൺ ഓഫ് എ ബിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഈറ്റർ, ഒന്നും എഴുതാണ്ടിരിക്കാലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത പറയുന്നു. സോ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നു, മെല്ലെ മായ്ക്കുന്നു. ഷർട്ടിൻ്റെ തുമ്പ് കൊണ്ടാണ് മായ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഷർട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡേർട്ടി. അതായത് കുട്ടി പറയാണ്, എനിക്കറിയില്ല ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് റൈറ്റിംഗ്, എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ത് എഴുതണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ്, ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ട്രീയുടെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് കഴിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ കാസ്റ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത്, അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ടീച്ചർ നൗ കോളിങ് മീ സൺ ഓഫ് എ ബിച്ച് ആൻഡ് ബീഫ് ഈറ്റർ. ഇതൊക്കെയാണോ ഞാൻ എഴുതേണ്ടത്? എനിക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ, ഇത്രയും ബാഡായുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഹൗ ഷുഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ എസ്സേ മൈ ടീച്ചർ ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എസ്സേ ഞാൻ എഴുതുന്നത്? സോ ഇറ്റ് വാസ് ദ റിയൽ ഡിലൈമ ഓഫ് ദ ദളിറ്റ്സ്. ദളിറ്റ്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.
സോ ഇത്രയും എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്.